Venue partner Narayani Heights Hotel and Resort. નમસ્કાર, હું ચિરાગ ટીવી 9ના વિશેષ મંચ વિશેષ આયોજનમાં આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે આ મંચ પરથી એવા વ્યક્તિઓને અમે સન્માનવાના છીએ કે જે આત્મનિર્ભરતાના મંત્રને ચરિતાર્થ કરે છે, જે સ્વદેશીમાં માને છે, જે વોકલ ફોર લોકલને પણ સપોર્ટ કરે છે. આજે સન્માનિત કરીશું આવી જ વ્યક્તિઓનું. તો રજૂ કરી રહ્યા છીએ અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ આત્મનિર્ભર ભારત ટુવર્ડ્સ અ ન્યૂ એરા. પ્લેટિનમ સ્પોન્સર SBI અને વેન્યુ સ્પોન્સર નારાયણી હાઇટ્સ હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ. આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ પ્રમાણે દીપ પ્રાગટ્યથી આ કાર્યક્રમને ખુલ્લો મૂકીશું, જેના માટે આમંત્રિત કરીશું નાયબ મુખ્યપ્રધાન નીતિનભાઈ પટેલ, SBI તરફથી વિશેષ આવેલ મહેમાન પુરુષોત્તમ S. બેડેકર, સાથે TV9 ગુજરાતીના ચેનલ હેડ શ્રી કલ્પકભાઈ કેકરે, TV9 સેલ્સના AVP શ્રી મનીષ રાઠોડ અને સાથે જ નારાયણી હાઇટ્સ તરફથી ગોપીરામ ગુપ્તા. એકવાર ફરી તાળીઓના ગળગળાટ સાથે આપણે આ પ્રસંગને વધાવી લઈએ. અને હવે હું એક વિશેષ ઉપસ્થિતિ જે SBI તરફથી ઉપસ્થિત છે પુરુષોત્તમ S. બેડેકર, કે જે પોતે વડોદરા અને સુરતના મોડ્યુલ હેડ છે, એમને ખાસ આમંત્રિત કરીશ કે અહીંયા આવે અને પોતાનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે. आदरणीय नितिन भाई पटेल जी, उप मुख्यमंत्री गुजरात, कल्पक भाई, TV9 के सभी पदाधिकारी एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं TV9 को ये कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ. आत्मनिर्भर भारत एक संकल्पना जो आई, पिछले मोर देन 9 महीने से हम लोग एक विचित्र अवस्था में है, पैंडेमिक सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और हर ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी होती है और ये वही समझ पाता है जो एक विजनरी लीडर होता है. और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने ये जो आत्मनिर्भर भारत का लॉन्च किया इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो हम अगर याद करें शुरुआत में जब ये पैंडेमिक सिचुएशन आई थी तो ना तो हमारे पास मास्क थे ना PP किट थी, और उसके बाद ना हमने हमारे लिए मास्क और PP किट बनाए, पर हम उसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. हम आत्मनिर्भर भारत हम खुद निश्चित तौर पे बोल सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जैसे कंट्री को हमसे मेडिसिन मांगना पड़ा था और हमने कई सारी कंट्रीज़ को इसमें सपोर्ट किया था. तो ये आत्मनिर्भर भारत एक जीवन प्रणाली हो सकती है हमारे लिए, हमारे देश के लिए. और जितने भी हम चीज़ें बाहर से मंगाते हैं, वो बाहर से मंगाने के बजाय अगर हम अपने देश में उसको उत्पादित करें तो हम हमारा भी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं और बाहर भी हम एक्सपोर्ट करके और हमारे कंट्री को मजबूत कर सकते हैं. तो इसमें कुछ चीज़ों में हमारे आई जो वर्ड है उसका एक इम्पोर्टेंस है. आई होता है हमारे लिए सेल्फ आई है, देन इंडिया फॉर आवर कंट्री आई है. और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो हमको इनोवेशन और इन्वेंशन का भी सहारा लेना पड़ेगा ताकि हम जल्दी से आत्मनिर्भर बन सकते हैं. इन्वेस्टमेंट एक इसमें बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है. खुद में भी इन्वेस्टमेंट करना और हमारे देश में भी इन्वेस्ट करना, ये भी हमको जल्दी से आत्मनिर्भर बना लेगा. एंड इम्यूनिटी एक तो हम कोरोना से इम्यूनिटी हम ले ही रहे हैं, बट हम इकोनॉमिक इम्यूनिटी कि हमारी इकोनॉमी इतनी अच्छी हो जाए कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सके, तो ये भी हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा आत्मनिर्भर बनना. एंड हम में जो स्किल्स है उसको और शार्पन करते हुए हम उसको अच्छे से हमारे देश को समर्थ बना सकते हैं. जैसे एक राइटली बोला गया, वोकल फॉर लोकल, अगर हम हमारी चीज़ों को ही बढ़ावा नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं. तो वोकल फॉर लोकल होके
फिर बाद में यही चीज़ हमारे लोकल जो चीज़ें है वो ग्लोबल हो सकती है। यही संकल्पना आत्मनिर्भर भारत के बारे में कही जा सकती है। हम स्टेट बैंक, हमको बैंकर टू एवरी इंडियन कहते हैं और हर एक भारतवासियों के इंडस्ट्रीज के सपोर्ट के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारा हमेशा ही योगदान रहा है और रहेगा। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी हम गुजरात में करीब 39,000 ऐसे उद्योगों को सपोर्ट दिया है थ्रू वेरियस मोड्स, एंड ये हमारा काम जारी रहेगा। हम आप सभी को आमंत्रित करते हैं स्टेट बैंक के साथ बैंकिंग करने में। धन्यवाद। કાર્યક્રમને આગળ ધપાવીએ તે પહેલા કોફી ટેબલ બુક જે અમે આપ સૌના માટે બનાવી છે એનું લોન્ચિંગ માટે હું કહીશ નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીતિનભાઈ પટેલને કે એ કોફી ટેબલ બુક લોન્ચ કરે। આ કોફી ટેબલ બુકમાં તમારી જ ગાથા છે। આ ગાથા એ માત્ર એક બુક સુધી સીમિત નથી, પરંતુ જે કોઈ પણ વાંચશે એમાં તમારી સ્ટોરી છે, તમારો ગ્રોથ કેવી રીતે થયો તેની છે। તો તાળીઓથી વધાવી લઈએ આપણે આ પ્રસંગને। વાહ! આત્મનિર્ભર ભારત ટુવર્ડ્સ અ ન્યૂ એરા, પ્લેટિનમ સ્પોન્સર SBI, વેન્યુ પાર્ટનર નારાયણી હાઇટ્સ હોટેલ્સ એન્ડ ક્લબ। આ બુકમાં તમારી જ ગાથા છે, તમારો સંઘર્ષ છે, તમારા ભવિષ્યના આયોજનો કયા છે એ બધું જ આ બુકમાં અમે ઇન્ક્લુડ કર્યું છે। આ પ્રસંગે અમે ખુદને ખૂબ ભાગ્યશાળી સમજીએ છીએ કે અમને આ મોકો આપ સૌએ આપ્યો છે। અને હવે કોફી ટેબલ બુકના લોન્ચિંગ પછી નાયબ મુખ્ય પ્રધાન નીતિનભાઈ પટેલને હું આગ્રહ કરીશ કે તે પોતાનું પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કરે અને ઉપસ્થિત તમામને આત્મનિર્ભરતાનો મંત્ર શું છે, શું આપણે નવું આગળ કરી શકીએ, કેવી રીતે આપણે આપણા દેશની ઇકોનોમીને ઉદ્યોગો થકી ફરી પાછી બેઠી કરી શકીએ એનો એક મંત્ર આપે। આવો નીતિનભાઈ। युवा उद्योगपति भाई बहनों, पधारेला सौ मेहमानों અને અન્ય ઉપસ્થિત મહેમાનશ્રીઓ, આજે સમગ્ર દેશમાં જે શબ્દ તમામ ભારતીયોના હૈયે વસી ચૂક્યો છે, દરેક વ્યક્તિ, દરેક ઉદ્યોગકાર, વેપારી, સર્વિસ સેક્ટરમાં કામ કરનાર કે કોઈપણ ક્ષેત્રમાં કામ કરનાર વ્યક્તિ એ જેમ આઝાદી વખતે પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીજીએ આપેલા કેટલાક સ્લોગનો, કેટલાક સૂત્રો એ અમિટ થઈ ગયા છે, એવી રીતે આપણા વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ દેશને ઉપયોગી, જરૂરી 130 કરોડ ભારતવાસીઓને ફાયદો કરાવે, ઉપયોગ થાય, મદદ થાય એવું એક સ્લોગન જે આપ્યું, એક એવો શબ્દ આપ્યો, એ શબ્દ એટલે આત્મનિર્ભર ભારત। આ શબ્દ આજે લોકહીએ વસી ચૂક્યો છે। એનું કારણ એ છે કે આ શબ્દમાં દરેક વ્યક્તિને પોતાનું હિત દેખાય છે, પોતાનો ફાયદો દેખાય છે। ફક્ત આર્થિક ફાયદો એટલો નહીં, પણ એક સ્વાભિમાન, એક દેશભક્તિને અનુરૂપ વ્યક્તિ પોતે કંઈક કરી રહ્યો છે, ભારત માતાની સેવા કરી રહ્યો છે, એવો આત્મનિર્ભર સૂત્રને સાર્થક કરવા માટે આખો દેશ બધી જ રીતે જ્યારે કટિબદ્ધ થયો છે, ત્યારે મને આજે આનંદ છે કે દેશની પ્રસિદ્ધ, પ્રતિષ્ઠિત ટીવી ચેનલ
TV9 દ્વારા આત્મનિર્ભર ભારતને સાર્થક બનાવવા માટે અને જે પણ વ્યક્તિઓ, પરિવારો, યુવાનો આ સૂત્રને લઈને આગળ વધી રહ્યા છે, પોતાનું વ્યક્તિગત જીવન, પારિવારિક જીવન વધુ પ્રગતિના પંથે લઈ જઈ રહ્યા છે, સાથે સાથે આડકતરી રીતે દેશની સેવા પણ કરી રહ્યા છે, દેશનું સન્માન, ગૌરવ પણ વધારી રહ્યા છે. એમાં આજનો જે વિષય છે આત્મનિર્ભર ભારત એ ખૂબ અગત્યનો વિષય છે. મુખ્યમંત્રી વિજયભાઈએ અને ઉર્જા મંત્રી સૌરભભાઈ પટેલે ગુજરાતની નવી ઉર્જા નીતિ જે જાહેર કરી છે એમાં તમને બધાને અને મને સહિત આખા ગુજરાતને ફાયદો થાય. કોઈ પણ સેક્ટરમાં તમે કામ કરતા હો એ બધાને સોલર પેનલથી વીજળી ઉત્પાદન કરવાનો અધિકાર આપવામાં આવ્યો છે. પોતાની ફેક્ટરી, કોઈ હોસ્પિટલ, દાખલા કે મેં ડૉક્ટરોને જોયા તો એમનું હોસ્પિટલ હોય, મોટું બિલ્ડિંગ, તો ઉપર સોલર પેનલો મૂકી શકે. ઉદ્યોગના મિત્રો છે તો પોતાની સોલર ઉર્જા પ્રાપ્ત કરી શકે એ માટે એક ઉદાર નીતિ આપણે લોન્ચ કરી દીધી છે. એ અભ્યાસ કરીને લાભ લેશો તો આપણું કોસ્ટ ઓફ પ્રોડક્ટ કોઈ પણ આઇટમમાં એ નીચું આવશે અને એનો આપણને ફાયદો થશે. થેન્ક યુ સો મચ નીતિનભાઈ. આજે આપણે 35 એવા ઉદ્યોગ સાહસિકોને, એવા એકમોને, એવા વ્યક્તિઓને સન્માનીશું કે જે ખરેખર આત્મનિર્ભરનો જે મંત્ર છે, વોકલ ફોર લોકલનો જે મંત્ર છે, સ્વદેશીનો જે મંત્ર છે એને ચરિતાર્થ કરીને બેઠા છે. અને નીતિનભાઈની ખરેખર જે સ્પીચ છે એ સાંભળનાર દરેકને વધુને વધુ પ્રોત્સાહન ચોક્કસ પૂરી પાડશે. તો આપણે હવે શરૂઆત કરીએ આપ સૌને સન્માનવાની. સૌથી પહેલાં સન્માન કરીશું, અહીંયા વિશેષ ઉપસ્થિતિ છે SBI ના પ્રતિનિધિ તરીકે પુરુષોત્તમભાઈ. SBI દેશની સૌથી જૂની બેંકની એક રાષ્ટ્રીયકૃત બેંક. તાળીઓના ગડગડાટ. સિમ્પલ, રિસ્પોન્સિવ અને ઇનોવેટિવ ફિનાન્શિયલ સોલ્યુશનનું બીજું નામ એટલે SBI. ગુજરાતમાં આ બેંકની 1200થી વધુ શાખાઓ મોજૂદ છે. ATMનું સૌથી મોટું નેટવર્ક એ જો કોઈ હોય તો તે SBIનું છે. અને હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ધ પાન ગ્રુપ, મિસ્ટર ચિરાગ એમ પાન. 3 દશક કરતાં વધારે સમયથી ઉદ્યોગ જગતમાં નામ સતત ગુંજી રહ્યું છે. કપાસની નિકાસમાં અને માનભેર લેવાતું નામ એટલે ધ પાન ગ્રુપ. અને હવે આમંત્રિત કરીશું મિસ્ટર હરવિંદર સિંહ ગાડીહોક, મિસ્ટર જગદીપ સિંહ ગાડીહોક અને મિસ્ટર હિતેન્દ્ર પટેલ, સ્ટર્લિંગ લ્યુબ્રિકન્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. ઓટોમોબાઈલમાં વપરાતા લુબ્રિકન્ટમાં ઓટોરોલ એક જાણીતી બ્રાન્ડ અત્યારે બની ગઈ છે. આ બંને ભાઈઓની જર્નીમાં સ્થાનિક હિતેન્દ્રભાઈ પટેલે પણ એટલો જ સાથ અને સહયોગ આપ્યો. 27 વર્ષથી ગ્રાહકોની વિવિધ જરૂરિયાતોને આ કંપની સંતોષી રહી છે. આત્મનિર્ભર ભારતમાં આ ગ્રુપ ચોક્કસપણે માને છે અને મેડ ઇન ઇન્ડિયા પર તેને ચોક્કસ ગર્વ છે. અને હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું વર્લ્ડ વિઝાર્ડ ઇનોવેશન એન્ડ મોબિલિટી, જેમના પ્રતિનિધિ અહીં ઉપસ્થિત છે. તેમને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું. પ્રદૂષણ મુક્ત એન્વાયરમેન્ટલ અને આત્મનિર્ભરતાનું એક સાર્થક રીતે ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે. અને આ બંને કોન્સેપ્ટમાં આ કંપની પોતાનું યોગદાન પણ આપે છે અને સાથે અન્યને પ્રયાસ કરવા માટે પણ સતત મદદરૂપ નીવડે છે. સાથે તમામ સન્માનિતોનું આપણે અભિવાદન કરીશું. અને હવે નેક્સ્ટ આમંત્રિત છે નર્મદા બાયોકેમના પ્રતિનિધિ, જમીન બળવાન તો કિસાન ધનવાન. આ મંત્ર પર આ કંપની કામ કરે છે. પાછળ લગભગ 20 વર્ષથી ખેડૂતોના હિતની જ નર્મદા બાયોકેમ વાત કરે છે. જમીનની ફળદ્રુપતા વધારી ખેડૂતોની આવક વધારવાનો પ્રયત્ન આ કંપની કરે છે. ખૂબ ખૂબ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને આ સાથે જ હવે ઇન્વાઇટ કરીશું નારાયણી હાઇટ્સ હોટલ એન્ડ ક્લબ, મિસ્ટર ગોપીરામ ગુપ્તાને. આ સાથે જ આજના વેન્યુ પાર્ટનર પણ છે તેઓ. આ પ્રિમાઇસીસમાં કે જ્યાં આપણે એક અલાયદા અને શાંત વાતાવરણમાં આપણી સાથે તેઓ ઉપસ્થિત છે અને આ સાથે અનેક ઇવેન્ટ્સ કે જે નારાયણીમાં થતી આવે છે. તાળીઓ. અને આ તાળીઓની સાથે એમના જ પરિસરમાં અત્યારે આ પ્રોગ્રામ માણી રહ્યા છીએ. અને હવે PSP પ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ ના પ્રતિનિધિ અહીંયા મોજૂદ છે. આ એક એવી કંપની જેણે 12 જ વર્ષના ટૂંકા કહી શકાય તેવા ગાળામાં અનેક પ્રોજેક્ટ સફળતાપૂર્વક પાર પાડ્યા છે.
દેશની ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીઝમાં તેની ગણના થઈ રહી છે. રાજ્યના સીએમની ઓફિસ, ગુજરાત વિધાનસભાનું નવું જે સ્વરૂપ, તે પીએસ પટેલની કાર્યકુશળતાનું પ્રતીક છે. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ. અને આ સાથે હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ગુજરાત ઇન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિને, ખાસ કરીને ગુજરાત સરકારની નોડલ એજન્સી કે જેમાં રાજ્યમાં 217 ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં 63,000 એકમ કાર્યરત છે અને હાલ 14 કરોડના રાહત પેકેજ ઉપરાંત જીઆઈડીસીએ પોતાની રીતે 458 કરોડ રૂપિયા પણ રિલીફ હેઠળ ફાળવ્યા છે. અજંતા મેન્યુફેક્ચરિંગ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઓરેવા ગ્રુપ મિસ્ટર જયસુખ પટેલ વતી સન્માન સ્વીકારવા આવી રહ્યા છે. તેમના દીકરી એલિસબેન જયસુખભાઈ પટેલ. ગુજરાતના મોરબીનું આ ગ્રુપ દુનિયાને સમય બતાવે છે. અજંતા નામ પડે દરેકને ઘડિયાળ યાદ ચોક્કસ આવે. કેલ્ક્યુલેટરથી માંડીને અનેકવિધ વસ્તુઓ આ કંપનીએ લોન્ચ કરી અને આત્મનિર્ભરતાનું ફેક્ટર જ્યાં આપણને સૌને આજે સ્પર્શી રહ્યું છે. આ સાથે હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ભવ્ય મશીન ટૂલ્સને કે જેમાં મિસ્ટર જતીન શાહ અને મિસ્ટર રોહિત શાહને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું. કંપનીનું મેઇન ફોકસ છે મશીનરીમાં રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ કરવાનું. આ સાથે કંપની અન્ય એકમોને પણ સતત પ્રોત્સાહિત કરી રહી છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયામાં પણ યોગદાન મહત્વપૂર્ણ. ખૂબ ખૂબ આભાર. અને હવે આમંત્રિત કરીશું પેગવિન એન્જિનિયરિંગના મિસ્ટર આકાશ ગજ્જર. આત્મનિર્ભર બનાવવાનું કામ આ કંપની કરે છે. નાના નાના કામમાં આવતા નાના મશીનો આ કંપની બનાવે છે. મુખવાસ માટેનું મશીન, પાણીપુરીનું મશીન, ઓટોમેટિક સેનિટેશન મશીન, શેરડીનો રસ કાઢવાનું મશીન. આપ સમજી ગયા હશો કે આ કંપની જ્યાં તમારી જરૂરિયાત છે એવા મશીનનું ઉત્પાદન કરે છે. આ સાથે હવે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર અમી ઉપાધ્યાયને. કોઈ પણ ઉંમરે ભણવું છે, કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં ભણવું છે તો ઓપન યુનિવર્સિટી સૌ કોઈનું આ સ્વપ્ન પૂર્ણ કરે છે. ખૂબ અભિનંદન. દરેકને આપણે સન્માનિત કરીશું. મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ અમિત ઉપાધ્યાય. અને હવે આમંત્રિત કરીશું એફઆઈસી હેલ્થકેર સોલ્યુશન્સ એલએલપીમાંથી મિસ્ટર જશવંત પટેલ, મિસ્ટર જયેશ પટેલ અને મિસ્ટર સાત્વિક સુંદરાણી. ફિટ ઇન્ડિયા અને મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના સાર્થક કરવા માટે આ કંપની સૌથી પહેલા પીવાના પાણી પર ફોકસ કરી રહી છે. દેશના લોકોને શુદ્ધ પાણી પ્રોવાઈડ કરવાનું કામ આ કંપની કરી રહી છે. વોટર પ્યુરિફાયર આપણે સૌએ સાંભળ્યું છે, પરંતુ આ કંપનીએ એક સ્ટેપ આગળ વધીને બનાવ્યું છે આલ્કલાઇન વોટર આયોડાઇઝર, જેના અનેક ફાયદા છે. ચોક્કસથી હવે એવી વ્યક્તિને આપણે સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશું કે જે 25 વર્ષથી લોકોના ઘરનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કરી રહ્યું છે. સાઈનાથ બિલકોન તરફથી મિસ્ટર ચતુરભાઈ મેશિયાને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું કે જ્યાં લોકોનું ઘરનું સ્વપ્ન હોય છે કે પોતાનું આશિયાનું હોય અને 25 વર્ષથી ખાસ કરીને અમદાવાદના જો વિસ્તારોની વાત કરીએ તો અસલાલી, નારોલ, લાંભા તમામ વિસ્તારોમાં લોકોને પોસાય તે પ્રકારની સ્કીમ જાહેર કરવામાં આવે છે. ચતુરભાઈ મેશિયા પહેલા ખેડૂત રહી ચૂક્યા છે, ત્યારબાદ હીરા ઘસ્યા અને હવે લોકોના ઘરના સ્વપ્નને સાકાર કરી રહ્યા છે. કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. અને હવે સાકરચંદ પટેલ યુનિવર્સિટી મિસ્ટર પ્રકાશભાઈ એસ પટેલનું આમંત્રિત કરી સ્ટેજ પર. નૂતન સર્વ વિદ્યાલય કેળવણી મંડળ 1952માં શરૂઆત થઈ. સ્વર્ગસ્થ સાકરચંદ પટેલે તેની શરૂઆત કરી અને હાલમાં તે એક યુનિવર્સિટી છે. એન્જિનિયરિંગ, બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ, નર્સિંગ, ફિઝિયોથેરાપી, પોલિટેકનિક આવી અનેક વિદ્યા શાખાઓમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો મનગમતો અભ્યાસ કરી રહ્યા છે. સ્ટાર્ટઅપમાં પણ આ યુનિવર્સિટી વિદ્યાર્થીઓને હેલ્પ કરે છે. અને હવે સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું ટુરિઝમ કોર્પોરેશન ઓફ ગુજરાત તરફથી તેમના પ્રતિનિધિને કે જ્યાં ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટીની વાત કરીએ, સફેદ રણની વાત કરીએ, દરિયાકાંઠાની વાત કરીએ, ગીરના સાવજની વાત કરીએ તો તમામ જ્યાં નજરાણું છે ગુજરાતનું તે દેશ વિદેશમાં પહોંચાડવા બદલ આપનો આભાર અને આ સાથે ઘણી બધી શુભકામનાઓ. મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ગુજરાત સ્ટેટ સિવિલ સપ્લાયઝ કોર્પોરેશનના પ્રતિનિધિ અહીંયા મોજૂદ છે. સરકારી યોજનામાં મળતા અનાજને ગરીબો સુધી પહોંચાડતી એજન્સી એટલે ગુજરાત સ્ટેટ સિવિલ સપ્લાયઝ કોર્પોરેશન લિમિટેડ. કોરોનાના કપરા કાળમાં સરકારની પુરવઠાને લગતી તમામ જવાબદારી આ એજન્સીએ સુપેરે પાર પાડી છે. અને આ સાથે હવે સન્માનિત કરીશું સેવિયર હોસ્પિટલને ડોક્ટર હરેશ ભાલોડિયા, ઋષિ ભાલોડિયા. ખાસ તો આત્મનિર્ભર તેમણે વ્યક્તિઓને બનાવ્યા છે. પેશન્ટને ચાલવાની તકલીફ દૂર કરી છે. આર્થરાઇટિસની વાત કરવામાં આવે કે જ્યાં ચાલવાની લાચારી છે તેને દૂર કરીને વ્યક્તિને પોતાને આત્મનિર્ભર બનાવે છે. મેની મેની કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ ટુ યુ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર કૃષ્ણસિંહ ઝાલા, કેબીઝેડ ફૂડ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આપ આવો. પેકેજિંગ ફૂડના આજના જમાનામાં પેકેટમાં મળતું ફૂડ એ હેલ્ધી હોવું જ જોઈએ અને આ હેલ્ધી ફૂડની ગેરંટી પ્રોવાઈડ કરે છે કેબીઝેડ ફૂડ. કેબીઝેડની ફૂડ આઇટમ્સમાં તમને ટેસ્ટ પણ મળશે અને હેલ્થ પણ મળશે.
અને આ સાથે હવે સન્માનિત કરવા આમંત્રિત કરીશું મિસ્ટર ચિરાગ મોરડિયાને, સાથે શૈલેષ ઢોલાને પણ સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરીશું વોલ્યુબિટ લ્યુબ્રિકેન્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાંથી, કે જ્યાં 2017માં આ કંપની બની છે અને તેની ખૂબ જ ઓછો સમય છે, 2017માં સ્થાપના થઈ, પરંતુ આ ટૂંકા ગાળામાં અત્યાર સુધીમાં 2 લાખ ગ્રાહકોને ઓછા ગાળામાં સંતોષ જીતનારી આ કંપની, ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર મનોહર ગવાઈ, સુરભી એન્જિનિયર્સમાંથી. વિવિધ મોટા સ્ટ્રક્ચરમાં વપરાતા નાના નાના પાર્ટ્સનું આ કંપની ઉત્પાદન કરે છે. સુરભી એન્જિનિયરિંગ સ્થાપના 2008માં થઈ. વર્કિંગ ટુગેધર ઇઝ અ કી ઓફ સક્સેસ આ મંત્રમાં કંપની માને છે. ગ્રાહકોનો સંતોષ, પ્રોડક્ટની ગુણવત્તા અને પ્રોડક્ટ રેન્જમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ. અને આ સાથે હવે આમંત્રિત કરીશું સ્ટેજ પર મિસ્ટર શૈલેષ શાહ, પ્રિન્સ પાર્ક ફિલ્મ તરફથી સતત લોકોને એન્ટરટેન કરતી રહી છે અને આજના જમાનામાં 23 જેટલી શોર્ટ ફિલ્મો પણ આપી ચૂકી છે. ખાસ કરીને ગુજરાતી જનતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. અને અનેક ફિલ્મો કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય એવોર્ડ પણ પોતાના નામ પર હાંસલ કરી ચૂકી છે. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર નિખિલ હરેશભાઈ સાવલિયા, ખૂબ જ યંગ એન્ટરપ્રેન્યોર છે. ઓનિક્સ ગ્રુપ તરફથી આપ આવો. 2008થી શરૂ થયેલી આ એક સર્વિસ પ્રોવાઇડર કંપની છે. ઇલેક્ટ્રિકલ, સિવિલ કોન્ટ્રાક્ટર માટે જરૂરી તમામ ફેસિલિટીઝ, લાઇઝનિંગથી માંડી ઇન્સ્ટોલેશનથી માંડીને મેન્ટેનન્સ સુધીની સર્વિસ તે પ્રોવાઇડ કરે છે. કંપની હવે રિન્યુએબલ એનર્જીના ક્ષેત્રમાં પણ પગરણ કરી ચૂકી છે. અને હવે આમંત્રિત કરીશું શ્રી હરિ મસાલાના પ્રતિનિધિને, મહિલાઓને જેમના પર ખૂબ ભરોસો છે તેવા શ્રી હરિ મસાલા. 2008થી આ કંપની કાર્યરત છે અને તમામ રસોડાની જે રસોઈ છે તેને સ્વાદિષ્ટ બનાવી રહી છે. તો ગુજરાતની ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાં પણ આ કંપની સતત કાર્યશીલ છે. મસાલાની સાથે આ કંપનીમાં હવે ફરાળી સેગમેન્ટમાં પણ અનેક વાનગીઓ ઉમેરવામાં આવી છે. અને હવે આમંત્રિત કરીશ ડોક્ટર દિનેશ પટેલ, ડોક્ટર ઉમેશ ગોદાણી ફ્રોમ દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ. કિડનીના બધા રોગોની સારવાર, સર્જરી માટે જાણીતું નામ એટલે દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ. દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ પાસે છે એડવાન્સ લેપ્રોસ્કોપી એન્ડ લેઝર સર્જરી સેન્ટર, ડાયાલિસિસ સેન્ટર. પીડા સાથે આવતો પેશન્ટ અહીંથી હસતા મોએ જ પાછો ફરવો જોઈએ, આ એનો મૂળ મંત્ર છે. અમદાવાદના વાડજ, બોપલ, નરોડા અને મણિનગર જેવા વિસ્તારમાં પોતાની સેવા આપી રહી છે દેવસ્ય કિડની હોસ્પિટલ. અને હવે આમંત્રિત કરીશ GGEPIL, ગ્રીન જેન એન્વાયરો પ્રોટેક્શન એન્ડ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ના પ્રતિનિધિ આપણી સાથે મોજૂદ છે. આ કંપની ભારતની પહેલી એવી કંપની જેણે કચરાના નિકાલ માટે એક આખું માળખું ઊભું કર્યું અને આ જ કચરાને રિસાયકલ પણ તે કરે છે. દેશના વિવિધ રાજ્યોમાં તેના 8 પ્લાન્ટ કાર્યરત છે, જેના વડે કંપની 16 રાજ્યોમાં 10,000 એકમોને પોતાની સેવા આપી રહી છે. આ સાથે હવે ઇન્વાઇટ કરીશું ડોક્ટર હિતેન્દ્ર સોમાણી અને ડોક્ટર રૂપલ સોમાણી. હાલના સમયમાં કે જ્યાં અનેક દંપતીઓ નિસંતાન છે તેમના માટે આશાનું કિરણ આ ડોક્ટર દંપતી લઈને આવે છે. તો નિર્મલ હોસ્પિટલ IVF ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી ક્લિનિક, કે જ્યાં અત્યાર સુધીમાં આ દંપતી અનેક લોકોના જીવનમાં ખિલોલ સંભળાવી ચૂક્યા છે. અને હવે આમંત્રિત કરીશ મિસ્ટર મનસુખ પટેલને, લાઈફ કેર આટા મેકર. ઘઉં ગમે તેવા લાવો પણ ઘરે દળો તો જ રોટલીનો સાચો સ્વાદ આવે અને આ માન્યતા પર ખરી ઉતરે છે લાઈફ કેર આટા મેકર. આપનું સ્વાગત મનસુખભાઈ. 30 વર્ષથી આ કંપની કાર્યરત છે. ઘઉં દળવાનું કામ મોટી જફા ચોક્કસ લાગે, પરંતુ લાઈફ કેર આટા મેકર એ ઇઝી ટુ યુઝ છે. ગુણવત્તાના તમામ માપદંડો પર આ આટા મેકર ખરા ઉતરે છે. આ સાથે હવે ઇન્વાઇટ કરીશું ડોક્ટર સોહમ પરમારને, શાંતમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ નર્સિંગ સાયન્સ એન્ડ રિસર્ચ સેન્ટર, કે જ્યાં 2016માં વૈશાલી એજ્યુકેશન ટ્રસ્ટના નેજા હેઠળ આ સંસ્થાની શરૂઆત કરવામાં આવી. ખાસ કરીને આ સંસ્થાનો ઉદ્દેશ એજ્યુકેશન આપવાનો અને હાઈ લેવલ પ્રોફેશનલ નર્સિસ તૈયાર કરવાનો છે અને કોરોના કાળમાં મેડિકલ વોરિયર્સને જ્યાં બિરદાવવા જ પડે ત્યાં ઉત્તમ કામગીરી આપી છે સંસ્થાએ. અને હવે આમંત્રણ આપીશ ડાયમંડ ગ્રુપના પ્રતિનિધિ અહીંયા મોજૂદ. મજબૂત અને સુરક્ષિત ભારતના ધ્યેય સાથે આ કંપની છેલ્લા 40 વર્ષથી કામકાજ કરે છે. સૌરાષ્ટ્રમાં એક સ્ટીલ રોલિંગ પ્લાન્ટથી શરૂઆત થઈ અને આ ગ્રુપ સ્ટીલ ઉદ્યોગમાં હવે સફળતાના શિખરો સર કરી રહ્યું છે. શિપ બ્રેકિંગ, ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ, બાંધકામ, આ તમામ ક્ષેત્રમાં પણ આ ગ્રુપ સારું પરફોર્મન્સ કરી રહ્યું છે. ડાયમંડ TMT બાર સરકારના પણ અનેક ડિવિઝનમાં અપ્રૂવ થયેલા છે. આ સાથે હવે સન્માનિત કરીશું BR ગ્રુપ ઓફ કંપની. ડોક્ટર રાકેશ ભટ્ટને ઇન્વાઇટ કરીશું સ્ટેજ પર. 4 ક્ષેત્રોમાં
સફળતા હાંસલ કરી ચૂકી છે ટ્રાવેલ, ઇલેક્ટ્રિક, સોલાર અને એલઈડી, ત્યારબાદ રિયલ એસ્ટેટ, ફિલ્મ, કોઈ પણ ક્ષેત્ર બાકી નથી રહ્યું. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન, કારણ કે આત્મનિર્ભરતા કોઈ એક ક્ષેત્રમાં ન મળવાની જગ્યાએ અનેક ક્ષેત્રોમાં તેમણે હાંસલ કરી છે અને આત્મનિર્ભર ભારતને પણ કંપની સતત સપોર્ટ કરે છે. મધ્યપ્રદેશમાં ફિલ્મ સિટીનું નિર્માણ કરશે. આપણે એમ કહીએ કે જમાનો યુવાઓનો છે, પણ ના, હવે બાળકોનો પણ જમાનો હોઈ શકે છે અને આ માટે આમંત્રિત કરીશ મહેશ દાનનવરને. ઓએ કિડ્સમાંથી આવે છે. જમાનો બાળકોનો ચોક્કસ છે. આજકાલ તેમના માટે અલગ ઓટીટી પ્લેટફોર્મ ડિઝાઇન થઈ રહ્યા છે, તેની અલગ કોન્સેપ્ટ લઈને આવે છે ઓએ કિડ્સ. ઓએ કિડ્સ બાળકોને ખાસ એજ્યુટેનમેન્ટ પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડે છે. મહેશ દાનનવર તેના ફાઉન્ડર છે અને આપને જાણી આનંદ થશે, ગર્વ થશે કે મહેશ દાનનવરે ગુજરાતી ફિલ્મ શું થયું પણ પ્રોડ્યુસ કરી હતી. અને આ સાથે હવે સન્માનિત કરીશું યશ વર્લ્ડ પ્રોડક્ટ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, કે જ્યાં મિસ્ટર સાવનખેની, અશ્વિન વાઘાણીને સ્ટેજ પર ઇન્વાઇટ કરીશ. મલ્ટી બિઝનેસ કંપની કે જેમની વેબસાઇટ vincent.com પર જો આપ જશો તો 60 કેટેગરીમાં તમને 50,000 જેટલી વસ્તુઓ જોવા મળશે. ખાસ કરીને ઈ કોમર્સ ક્ષેત્રની અંદર ખૂબ જ સારું પરફોર્મ કરી રહી છે કંપની. ખૂબ જ અભિનંદન.